آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے وزیر پیوش گوئل کا سعودی عرب کے وزیر سے تبادلہ خیال۔ جنوبی کشمیر کی ایک مسجد میں لگی بھیانک آگ، علاقے میں افراتفری، آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ دیویندر فڈنویس کی سیکیورٹی میں اچانک اضافہ، بشنوئی گینگ کی طرف سے خطرات کی دی انٹیلیجنس نے رپورٹ۔ تلنگانہ حکومت نے مالی خسارے سے باہر نکلنے کے لیے شراب کی قیمتوں میں اضافے کا بنایا منصوبہ۔ شہر کی بنجارہ ہلز پولیس نے ناقص موموز تیار کرنے والے 6 افراد کو کر لیا گرفتار۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کے الجزرائی ہم منصب احمد عاطف نے اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی اور لبنان کے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر کوششوں پر زور دیا۔ رپورٹ کے مطابق جمعرات کو ایک فون کال کے دوران دونوں فریقوں نے خطے کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا، جیسا کہ ایرانی وزارت خارجہ نے بتایا۔ غزہ اور لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کی وجہ سے خطے کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے، جس سے عالمی برادری کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مؤثر اور مربوط کوششوں میں شامل ہو۔ اپنی گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے فلسطینی اور لبنانی عوام کی حمایت میں الجزرائی کے ٹھوس موقف اور ایران کے خلاف اسرائیل کی حالیہ جارحیت کی مذمت کی تعریف کی۔ ہندوستان اور سعودی عرب تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے فنٹیک، نئی ٹیکنالوجیز، توانائی کی کارکردگی، کلین ہائیڈروجن، ٹیکسٹائل اور کانکنی جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں تعاون تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بات جمعہ کو ایک سرکاری بیان میں کہی گئی۔ ان شعبوں پر کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کے حالیہ دورے ریاض کے دوران تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے 30 اکتوبر کو ریاض میں سعودی عرب کے وزیر توانائی عبدالعزیز بن سلمان ال سعود کے ساتھ ہندوستان سعودی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے تحت معیشت اور سرمایہ کاری کمیٹی کی دوسری میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کھمبل علاقے میں جمعہ کو جامع مسجد میں آگ لگ گئی۔ معلومات کے مطابق جامع مسجد کھمبل میں اچانک آگ لگ گئی، جس سے آس پاس کے مکینوں کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ زبردست آگ لگنے سے افراتفری پھیل گئی۔ فائر اور ایمرجنسی سروسز کے اہلکار آگ پر قابو پانے اور اسے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے بروقت کارروائی کی۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق آگ لگنے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے اور ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی بھی کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی۔ مقامی حکام متاثرہ علاقے سے مکینوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ آگ لگنے سے مسجد کو کافی نقصان پہنچا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ اس علاقے کی اہم عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی سیکیورٹی میں اچانک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ناگپور پولیس کی فورس 1 ٹیم کے مسلح اہلکاروں کو سیکیورٹی ایجنسیوں کے الرٹ کے بعد تعینات کر دیا گیا۔ ان کی ناگپور ایئرپورٹ پر آمد پر اضافی پولیس تعینات کر دی گئی اور ان کی رہائش گاہ پر بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ مہاراشٹر میں بشنوئی گینگ کی طرف سے جاری خطرات کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹس کے جواب میں آیا ہے، جس کا مقصد سیاسی تحفظ پر بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان فڈنویس کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद है, लेकिन कांग्रेस का AIMIM के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। कांग्रेस लीडर के इस बयान में वाज़ेह किया गया है कि कांग्रेस पार्टी का रियासत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद है, जो कि इस रियासत में सियासत के लिए एक अहम शराकतदारी है। राशिद अल्वी ने AIMIM के साथ किसी भी किस्म के सियासी वाबस्तगी से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने AIMIM के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं किया है। यह बयान उस वक्त आया जब रियासत में इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने इत्तेहादियों और सियासी हिकमत अमलियों पर गौर कर रही हैं। इस वजाहत का मकसद मुमकिना तौर पर कांग्रेस के वोटर्स में एतमाद बहाल करना है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन MIM के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। NCP लीडर नवाब मुल्क की दुख्तर और NCP अजीत पवार ग्रुप की उम्मीदवार सना मुल्क ने कहा कि सियासत में दुश्मनी नहीं होते, सिर्फ हरीफ होते हैं। किसी के ताल्लुकात जो भी हों, हकीकत यह है कि अनुष्कती नगर असेंबली हल्के में अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए ज़मीनी सतह पर लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये कोई फिल्म स्टूडियो या मुबाहिसे का स्टेज नहीं है जहां आकर अदाकारी करें या सिर्फ तकरीरें करें। लोगों से जुड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि इनके मसाइल को समझा जाए और इनका हल निकाला जाए। हमने एक टीम को मुकामी मसाइल की निशानदही करने और इनके मुताबिक मंसूबे तैयार करने के लिए मुतय्यन किया है। ये आसान नहीं है, लेकिन मैं पिछले 5 सालों में यही काम कर रही हूँ। सना मुल्क के इस बयान में इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सियासत में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अवाम के दरमियान जाकर इनके मसाइल को समझा जाए और इनके हल के लिए काम किया जाए। इनका कहना है कि सियासत कोई आर्जी सरगर्मी नहीं है, बल्कि अवाम की ज़िंदगी से जुड़ने का अमल है और इसमें हकीकी खिदमत और लगन की ज़रूरत है। ओपोनेंट होता है, ठीक है, तो वो ओपोनेंट है, फिर वो किसी से भी जुड़े हो या कहीं से भी आए हो। फैक्ट ये है कि अनुशक्ति नगर विधानसभा जो क्षेत्र है, उधर की जो राजनीति है, अगर आपको उसमें जुड़े रहना है तो आपको जमीन पे जुड़े रहना पड़ेगा। ये कोई फिल्मी स्टूडियो नहीं है या कोई डिबेट का कोई स्टूडियो नहीं है कि आप इधर आओ और अपनी एक्टिंग करो या कुछ डिबेट्स कर लो या कुछ भाषण दे दो और आपसे लोग जुड़ जाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे। जमीनी तौर पर लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इधर की समस्याएं जानना बहुत ज़रूरी है। हमने किसी टीम को लगा दिया, इधर के मुद्दे निकाल लिए और मुद्दे निकाल के उसके ऊपर कुछ प्लानिंग कर ली, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से तो मैं ये सभी चीज़ें कर रही हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, पिछले ही साल में मैंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की है। तो एक प्लानिंग स्टेज पे हम प्रॉब्लम को समझे, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को समझे। सोल्यूशन एक तरीके के नहीं होते, सोल्यूशन अलग अलग तरीके के होते हैं। डेवलपमेंट एक दिन का नहीं होता है, डेवलपमेंट होता है कि रोज एक छोटा छोटा प्रोग्रेस हुआ है। तो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, फिर कोई फिल्म एक्टर्स आके अपील करे या आंध्र प्रदेश के भीमराम के रामालयम मंदिर में मुकामी लोगों ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो मंदिर में कुछ नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। इत्तलात के मुताबिक इसके बैग से मुख्तलिफ मंदिरों की फहरिस्त बरामद हुई है। लोगों ने इसको मौके पर ही रोक लिया। इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा या साजिश हो सकती है। हुकाम ने मामले की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है ताकि मालूम किया जा सके कि कहीं किसी बड़े गिरोह या माफिया का इसके साथ ताल्लुक़ तो नहीं। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने झारखंड असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी का दावा किया। भट्टी विक्रमार्का, जिन्हें पार्टी की आला क़यादत ने झारखंड में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के लिए स्टार कैंपेनर बनाया है, इन्होंने आज रांची के JK हॉल में एक इजलास से खिताब किया। इस इजलास में पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली, इंतखाबी मंशूर की तैयारी और इत्तेहादी जमातों के साथ
ताल मेल जैसे उमूर पर तफसीली तबादिल ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास झारखंड की तरक्की की एक हिकमत अमली है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस समेत इसके इत्तेहादी जमातों के अरकान अगर तालमेल के साथ काम करते हैं तो ऐसी सूरत में झारखंड में कांग्रेस इत्तेहाद को शानदार कामयाबी मिल सकती है। रियासती हुकूमत ने SC, ST, BC और अक़लियतों के अक़ामती हॉस्टल्स और गुरुकुल स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के डाइट और कॉस्मेटिक्स चार्जेस में इजाफा किया है, जिस पर वज़ीर पंचायत राज व बहबूद बराए ख़वातीन व इत्फ़ाल सीतक्का ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के इस फैसले से रियासत भर के 7,65,000 तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। इन्होंने कहा कि हॉस्टल्स और गुरुकुल स्कूलों में तलबा के डाइट और कॉस्मेटिक्स चार्जेस में 40% का इजाफा किया गया है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 16 साल से इन चार्जेस में इजाफा नहीं किया गया था। इसी दौरान हॉस्टलों और तलबा के लिए डाइट और कॉस्मेटिक्स चार्जेस में इजाफे पर महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी B. वेंकटेशम और SC, ST, BC और अक़लियती वेलफेयर के अहदेदारों ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। रियासती हुकूमत ने माली खसारे से बाहर निकलने के लिए शराब की कीमतों में इजाफे का मंसूबा बनाया है। हुकूमत से तवक्को है कि शराब की तमाम अक़साम पर 10 से 15% कीमतों में इजाफा कर सकती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2024-25 के दौरान महकमे आबकारी से ज़ायदस 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी का निशाना मुकर्रर किया है, लेकिन माली साल के आगाज़ के कई माह गुजरने के बावजूद इस निशाने की तकमील नज़र नहीं आ रही है। अब जबकि माली साल के अख्तिताम के लिए चंद माह बाकी रह गए हैं, इस वजह से हुकूमत ने मतलूबा निशाना हासिल करने के लिए शराब की कीमतों में इजाफे का मंसूबा तैयार किया है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पार्टी कारकुनों के मुतालबे पर एक बड़ी रियासतगीर पदयात्रा से मुताल्लिक अपने मंसूबों का ऐलान किया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर दिवाली के दौरान शहरियों के सवालात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए तारक रामाराव ने तयख़ुन दिया कि इस पदयात्रा का मकसद BRS पार्टी का इस्तेकाम और तेलंगाना भर में शहरियों से राबता है। इन्होंने कहा कि कई दिनों से पार्टी के अरकान इन्हें पदयात्रा करने का मशवरा दे रहे हैं, इसलिए वो मुस्तक़बिल में रियासत भर में पदयात्रा करने का मंसूबा रखते हैं। इस पदयात्रा के दौरान वो मुल्क भर के मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और हुकूमतों की नाकामियों को भी मंजर आम पर लाएंगे। इन्होंने सोशल मीडिया के बाद सारिफीन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी तो पदयात्रा की तारीख का कोई फ़ैसला नहीं किया गया है, लेकिन हर हाल में इनकी पदयात्रा रहेगी जो रियासत भर का अहाता करेगी। तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहने वाले आस्क KTR प्रोग्राम के दौरान तारक रामाराव ने सारिफीन के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। तेलंगाना असेंबली में BJP के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने इस बात की पेशकयासी की है कि आइंदा साल जून से दिसंबर के दौरान रियासत में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली यकीनी है। रेवंत रेड्डी की जगह कांग्रेस के किसी दूसरे कायद को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से महरूमी तक जारी रहेगी। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए महेश्वर रेड्डी ने इस बात का इंकशाफ किया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने 7 मरतबा दिल्ली का दौरा किया, लेकिन राहुल गांधी ने इन्हें 1 मरतबा भी मुलाकात का वक्त नहीं दिया। इन्होंने कहा कि जून 2025 से दिसंबर तक तेलंगाना में नए चीफ मिनिस्टर की आमद के इम्कानात हैं। नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए कांग्रेस हाईकमान सरगर्मी से मसरूफ हैं। तेलंगाना BC कमीशन के चेयरमैन G. निरंजन ने इंतबाह दिया है कि ज़ात पात के सर्वे के दौरान अगर कोई अपने ज़ात के नाम का गलत इंदराज करवाता है तो इससे अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी।
انہوں نے آج کریم نگر میں منعقدہ عوامی سماعت سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے خواہش کی کہ ذات پات کے اس عظیم سروے میں حصہ لیں اور اپنی مکمل تفصیلات سروے کے لیے آنے والے عملے کو دیں۔ نرنجن نے کہا کہ اب تک ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آبادی میں 52% کا تعلق BC طبقے سے ہے۔ اس حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے یہ سروے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ذات پات کے اس سروے کے ذریعے نہ صرف BC طبقہ بلکہ دیگر ذاتوں اور طبقات کی آبادی اور ان کی معاشی، سیاسی، تعلیمی صورتحال کا بھی پتہ لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی دباؤ میں نہ آ کر BC کمیشن کو موصول ہونے والی رپورٹ حکومت کو پیش کی جائے گی۔ شہر کی بنجارہ ہلز پولیس نے ناقص موموز تیار کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا۔ حالیہ دنوں نندی نگر کے قریب سنگھاڑی کنٹا علاقے میں ہفتے وار بازار میں لگائے گئے موموز کی سٹال میں موموز کھانے کے بعد 20 افراد بیمار ہو گئے تھے، جن میں ریشما بیگم نامی خاتون ہاسپٹل میں علاج کے دوران فوت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ناقص موموز کھانے کی وجہ سے ان تمام کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں متوفی خاتون کے رشتہ داروں نے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں موموز سٹال کے خلاف شکایت درج کروائی تھی، جس پر پولیس نے 6 افراد کو گرفتار کر لیا اور انہیں عدالت میں پیش کرتے ہوئے جیل بھیج دیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے جمعہ کو کہا کہ انہوں نے دیوالی کے موقع پر منشیات کی اسمگلنگ کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اور شمس آباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 ہندوستانی مسافرین کے قبضے سے 7 کروڑ روپے کے ڈرگس ضبط کر لیے ہیں۔ انٹیلیجنس کی اطلاع کی روشنی میں BRI کے عہدیداروں نے جمعرات کو بینکاک سے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے والے 2 ہندوستانی مسافرین کی تلاشی لی۔ لگیج کی جامع تلاشی کے بعد اس میں کیلوگز چاکلیٹس کے پیکٹس پائے گئے جو 13 پیکٹس میں چھپا کر رکھے گئے تھے۔ مسافرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف NDPS ایکٹ 1985 کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ شہر حیدرآباد میں دیوالی تہوار کے موقع پر آتش بازی کے دوران قریب 40 بچے جھلس گئے ہیں۔ انہیں علاج کے لیے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا ہے۔ ان بچوں کی آنکھیں آتش بازی کے دوران متاثر ہوئیں، جن میں سے 9 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ رات دیر گئے تک بھی متاثرین ہاسپٹل سے رجوع ہو رہے تھے، جبکہ ذرائع کے مطابق خانگی ہاسپٹل سے بھی کئی افراد رجوع ہوئے۔ پولیس کی جانب سے رات 8 تا 10 بجے آتش بازی کی ایڈوائزری جاری کی گئی تھی، تاہم متعدد مقامات پر رات 10 بجے کے بعد بھی آتش بازی کی گئی۔ کئی مقامات سے شہریوں نے شکایات کی ہے کہ آتش بازی کرنے والے منچلے نوجوانوں نے راستے سے گزرنے والی گاڑیوں سواروں پر بھی چلتے ہوئے پٹاخے پھینکے۔ اس طرح شہر میں دیوالی تہوار کی رات آتش زدگی کے بعض معمولی واقعات پیش آئے ہیں، تاہم کہیں بھی کوئی بڑے حادثہ یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں جمعہ کو سپہر کے بعد موسم اچانک تبدیل ہو گیا، جس کے فوری بعد کئی علاقوں میں اچانک بارش شروع ہو گئی۔ شہر میں اگرچہ صبح سے ہی گرمی محسوس ہو رہی تھی، تاہم دوپہر کے بعد آسمان پر بادل دکھائی دینے لگے اور سپہر کے بعد موسم اچانک مکمل تبدیل ہو گیا اور پھر ہواؤں کے ساتھ کئی علاقوں میں بارش ہوئی، جن میں پرانے شہر کے چند علاقوں کے علاوہ جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، فلم نگر، کونڈا پور، مادھا پور، امیر پیٹ، پنجا گٹا، میاں پور، خیرت آباد، لکڑی کا پل اور دوسرے علاقے شامل ہیں۔ اچانک بارش کی وجہ سے بالخصوص موٹر سائیکل سوار افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو صبح کے وقت دھوپ کے دوران اپنے مکانات سے روانہ ہو گئے تھے۔ غیر متوقع بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں ٹریفک جام بھی دیکھی گئی۔ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے وزیر پیوش گوئل کا سعودی عرب کے وزیر
سے تبادلہ خیال۔ جنوبی کشمیر کی ایک مسجد میں لگی بھیانک آگ، علاقے میں افراتفری، آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ دیویندر فڈنویس کی سیکیورٹی میں اچانک اضافہ، بشنوئی گینگ کی طرف سے خطرات کی دی انٹیلیجنس نے رپورٹ۔ تلنگانہ حکومت نے مالی خسارے سے باہر نکلنے کے لیے شراب کی قیمتوں میں اضافے کا بنایا منصوبہ۔ شہر کی بنجارہ ہلز پولیس نے ناقص موموز تیار کرنے والے 6 افراد کو کر لیا گرفتار۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔